Всем здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию лекций по материи медики Полихрестов. И сегодня мы будем обсуждать Petroleum. Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Materia Medica of Polihrests by Dr. Jose Isaac, and today we will discuss Petroleum. Следующая наша встреча состоится 12 августа в 17:30 по московскому времени, и мы будем обсуждать ацидум нитрикум. Our next meeting will take place on 12th of August at 8 p.m. Indian time, and we will discuss nitric acid. Okay. Good morning to all. Доброе утро всем. Good evening to all. Для других добрый вечер. So today our topic is petroleum. Наша тема сегодня будет Petroleum. One of the most important remedies, especially in dermatological problems. Это один из самых главных препаратов, особенно в дерматологии. So petroleum actually we are using first or mainly for dermatological problems, then for travel sickness. Значит, во-первых, мы используем петролиум в дерматологии, и второе применение его при укачивании. Gastric complaints. При проблемах желудочно-кишечного тракта. So these are the main sphere of action of petroleum. Это три главные сферы действия петролиум. And mostly it is psoric in nature. Они по натуре псорические. And one of the main remedies which have aggravation, winter. Петролиум один из главных препаратов, когда ухудшение происходит зимой. See, in dermatological conditions, we usually prescribe on the thermal reactions. В дерматологии мы чаще всего назначаем на основании термических реакций, Climate modalities, погодных условий, location, локализации, sensations. ощущений. So as you know, if there is burning, we think of the burning remedies like sulfur. Если мы phosphorus. видим жжение, то мы назначаем фосфорус, сульфур, фосфорус. Like that, we have skin remedies which have aggravation from during winter. Так, и вот так у нас существуют препараты, у которых ухудшение происходит, обострение и ухудшение происходит зимой. The main winter remedies are, or main remedies which have aggravation from winter are. Основными препаратами, у которых ухудшение происходит зимой, являются Graphitis, графит, Ornum, псоринум, petroleum. петролиум. As I told you in the beginning, the main sphere of action of petroleum is on the skin. Как я уже ранее говорил, петролиум в первую очередь действует на кожу. And the main miasm is psora plus syphilis. И главными миазмами являются псора и сифилис. So you find exfoliations. Здесь мы видим шелушение. And the main location of petroleum is the fingers, toes, then the scalp. You said exfoliation, and second word was? Exfoliation is the one. No, you said exfoliation and something else, but I didn't hear. No, exfoliation only. Then Exfoliation. the location. Yeah, okay.
Главным симптомом фосфоруса является шелушение, отслаивание, и его локализациями являются пальцы рук, пальцы ног и кожа головы. So the main location is the fingers, toes, then the scalp. Еще раз, пальцы рук, пальцы ног и кожа головы. Or in a way, tip of the extremities. То есть фактически мы говорим о удаленных, как бы это как конечности. Речь идет о конечностях, конечности тела. Next one is the location. Then in some cases there is discharge also. В некоторых случаях мы имеем дело и с какими-то сочащимися, с выделениями из кожи. But not like graphitis, cicuta or rustox. Но это не выглядит как графит, цикута или рустокс. Then it is a remedy for herpes zoster also and herpes genitalis. Еще это препарат для герпес зостер, для поясывающего лишая и для генитального герпеса. Herpes occurring in the perineum. Это герпес, который появляется в промежности. And extending to the in between the buttocks. И это герпес, который может от промежности еще переходить в район межягодичную область. So that's why in many books it is written, petroleum is a remedy for herpes of the genitalia. Поэтому во многих материях медика петролиум считается одним из важных препаратов для генитального герпеса. Then another important thing about petroleum is the cracks or fissures. Один важным показателем петролиума являются трещины и фиссуры. With the little foul-smelling discharges. Которые сопровождаются небольшим количеством, могут сопровождаться небольшим количеством дурно пахнущих выделений. Especially the cracks usually seen on the sides of the feet. Это трещины, которые мы видим на боковой поверхности стопы. And the three remedies which we consider, or the three main remedies for cracks are Самыми главными тремя препаратами для трещин являются petroleum, graphitis, графит, calcarea fluor. калькерия флорика. Out of this, calcarea fluor has a very deep, has the most deep crack. И среди этих трех калькерия флорика имеет самые глубокие трещины. And it is usually seen, all these three usually seen on the sides of the soles. И все три вида трещин, куда эти препараты подходят, мы видим обычно на боковых поверхностях стопы. Then every slight injury suppurates, like graphitis. И похоже на графит, любое маленькое повреждение, на любом маленьком повреждении может начаться нагноение. So the miasm is mainly psoric syphilitic. Поэтому мы говорим о том, что миазм здесь псорическо-сифилитический. The thermal reaction is chilly. Термическая реакция – зябкость. And the aggravating weather is winter. И ухудшение зимой. And the locations are the fingers and scalp, occiput. Fingers, toes and occiput, right? Okay. Yeah, correct. Да, и локализация чаще всего бывает, еще раз, это пальцы рук, пальцы ног и затылок.
So these are the main symptoms of petroleum on the skin. Это главное проявление петролиума на коже. And it is, when you compare with the other skin remedies, it is more or less nearer to graphitis. Петролиум чаще всего, если мы сравниваем его с другими препаратами, будет похож на графит. Because it is connected in such a way that the two main areas of action of petroleum and graphitis are skin and gastrointestinal system. Потому что в обоих этих препаратах мы видим, что точки приложения их являются кожа и желудочно-кишечный тракт. Petroleum is one of the remedies for gastralgia. Петролиум – один из важных препаратов для болей в животе. And graphitis is one of Боли в желудке. Hello. Я. Graphitis is one of the main remedies for carcinoma pylorus and gastric ulcer. Графит – один из самых главных препаратов при раке пилорического отдела и при язве желудка. Likewise, petroleum is also very important in gastric complaints. Петролиум тоже очень важен для желудочных проблем. And gastralgia of pregnancy better by eating often. В частности, у него есть боли в желудке во время беременности, которые улучшаются от частого приема пищи. And another important gastrological symptom of petroleum is diarrhea during daytime. И еще симптомом петролиума является понос в дневное время. Gushing diarrhea, which is aggravation from eating cabbage, sauerkraut. Это тот понос, который ухудшается от капусты, обычной капусты или кислой капусты. So remember two things: gastralgia of pregnancy better by constant eating. Запомните две вещи. Первое – боли в желудке во время беременности, которые помогают постоянный прием пищи. And diarrhea more during daytime. И понос в дневное время. Then burning of the soles of feet and palms. Burning of the soles and feet. Жжение стоп и ладоней. And palms. Yeah. So in this one, you have to compare with the other burning remedies. И здесь вы должны сравнить петролиум с другими препаратами, у которых есть чувство жжения. Like arsenic. Такими как арсеникум. Medorinum. И медоринум. Because some people, especially nowadays, people above the age of 45-50, who have diabetes, usually develop burning of the feet, burning of the legs. Сейчас очень многие люди, где-то в возрасте 40-45 лет, особенно те, у которых есть диабет, они приходят с жалобами на чувство жжения стоп и ног и стоп. And the main remedies are sulfur. Для таких людей главным препаратом является сульфур и медоринум. Then there are minor remedies like arsenic album, Cicalicor. Здесь, конечно, могут быть еще и арсеникум альбум, и сикали. Phosphorus. Then there are some mild symptoms of petroleum, which are very important. У петролиума есть, кроме этого, важные психические симптомы. Feeling that somebody is lying alongside of him. У него есть такое чувство, что кто-то лежит рядом с ним. Somebody is lying alongside in the same bed. That feeling, that sensation.
у него есть ощущение, что кто-то лежит рядом с ним в постели. Or one leg is double. Или у него есть чувство, что одна из его ног удвоилась. Then generalities. Общее. Words during, before and during a thunderstorm. Ухудшение перед и во время грозы. The symptoms appear and disappear suddenly. Его симптомы появляются и исчезают внезапно. Like in belladonna, magnesia phos. Подобно белладонна и магнезия фосфорика. Then another important use of petroleum is in travel sickness. Важными симптомами является важным применением петролиума является использование при укачивании. The main remedy is coculus. Главным препаратом является кокулус. Especially road journeys. Особенно, когда укачивание происходит на дороге. And the second one is petroleum. А вторым является петролиум. Usually the symptoms are Обычно симптомами является головная боль, severe vomiting, головная боль, рвота, nausea, тошнота, severe weakness, очень сильная слабость. and the main remedy is coculus, then petroleum. И два препарата здесь мы говорим кокулус и петролиум. But some of the patients get these problems from the smell of petrol or diesel. Но у некоторых людей это чувство возникает, когда они от запаха бензина. And if it is from the smell, it is mostly petroleum. То есть если они жалуются, что именно не сама дорога, а именно запах бензина или вызывает у них вот эти ощущения, то чаще это будет петролиум. Some people get it from bumpy roads, jerking, etc., etc. А у некоторых людей это укачивание возникает от того, что от неровности дороги, от именно от поворотов, от самой езды. And if it is seasickness, А если это происходит на море, морская болезнь, tobacco is the main remedy. главным препаратом будет табакум. Then bismuth is another remedy. И еще это может быть бисмут. Then another important symptom of petroleum, which is useful in the clinic, is vertigo when rising. Еще важным симптомом петролиум, который мы можем видеть в клинике, это головокружение при вставании. So the main remedy is, or here we compare with the bryonia and petroleum. Тут два главных препарата, бриония и петролиум. Bryonia has aggravation from any kind of motion. У брионии есть ухудшение от любого движения. So when a person lying down, when he gets up in the bed suddenly, if he gets a vertigo, then bryonia is the main remedy. The second remedy is petroleum. То есть, если пациент жалуется, что когда он резко встал в кровати, у него закружилась голова, тут главным препаратом является бриония номер 1 и номер 2 петролиум. In the beginning, I told you the main location of petroleum is fingers, toes, occiput. Я уже сказал, что главной точкой приложения петролиума являются пальцы рук и ног и затылок. Some people even develop skin eruptions on the occiput. Есть люди, у которых начинаются кожные высыпания на затылке. And the headache of petroleum is concentrated on the occiput. То есть у петролиума может быть и кожное высыпание, и головная боль затылочная.
Then the aggravation or the general modalities of petroleum, the main aggravation is from riding in a carriage. Главными факторами ухудшения для петролиума является езда, была в карете, теперь в машине, And during thunderstorm. и ухудшение во время грозы. So riding in a carriage, the main remedies are cocculus, petroleum. То есть при езде по дороге, значит, в машине, главными препаратами являются кокулус, петролиум. So the main remedy which we usually give in travel sickness is these two remedies. То есть это те два главных препарата, которые мы даем тем людям, которых легко укачивает. And the miasmatic remedies are sulfur, medornum. И антимиазматическими препаратами является сульфур и медоринум. Because there are some people who come very late, maybe at the age of 30 or 35, complaining of travel sickness, then it may take some time to cure it. And in between, you need a intercurrent, or in the end, you need a antimiasmatic remedy. Потому что сейчас часто к нам приходят люди, которые всю жизнь страдали от вот этого укачивания, и они уже приходят в возрасте 30-35 лет, и тогда в это время их лечение занимает более длительное время, и поэтому оно сразу не проходит, и поэтому им нужно давать антимиазматические интеркуррентные препараты, которыми являются сульфур и медоринум. Say in this riding in a carriage, there is an interesting symptom for nitric acid. Вот при укачивании есть еще интересный симптом у ацидум нитрикум. Hears better when traveling in a train, carriage. Or something. Он звучит так, его слух улучшается во время езды. So basically the three modalities of petroleum is one, aggravation from winter, the another one is thunderstorm, then carriage riding. То есть три симптома, три модальности, которые характерны петролиуму. Ухудшение зимой, ухудшение от езды, укачивание от езды и ухудшение во время грозы. And one of the main thing is aggravation of skin complaints during winter and better in summer. И здесь важно отметить, что кожные проявления ухудшаются зимой и улучшаются летом. And as Elizabeth Wright says, if there are two main combination of symptoms. И если у нас есть комбинация двух симптомов, that is gastric complaint and skin complaint. Например, сочетание желудочные симптомы сочетаются с кожными симптомами. The same patient. У того же пациента. Side by side. Как бы идущие параллельно. You have to think of petroleum graphitis. То есть, когда у пациента параллельно идут и кожные симптомы, и гастросимптомы, два препарата могут быть графит и петролиум. So usually we use petroleum mainly for skin conditions. Поэтому петролиум чаще всего мы его используем именно при кожных симптомах. При герпесе. Генитальный герпес. Carriage riding. Езда, ухудшение от езды. Gastric complaints. Кожные проявления, желудочные проявления. And in the mental side, we have two main symptoms that it is like two babies are lying with us, or another person is lying alongside us in the bed. И в психической сфере делюзия, что кто-то лежит рядом с ним. Does petroleum skin always supposed to have cracks? If there is no cracks, we should not look into petroleum, or it could be, for example, toes, but without cracks. No, without cracks also you can prescribe, but it should be scaly.
Should be scaling. Я задала вопрос, при петролиуме всегда ли мы должны ожидать, чтобы были трещины? Доктор сказал, что трещины могут быть или не быть, но всегда будет присутствовать шелушение, отслаивание. So in the skin, these are the main symptoms which you have to remember. There is sometimes there are discharges with a little bit of smell. Like it is, as I told you, it is very close to graphitis. Могут быть небольшие выделения, они будут с плохим запахом. Это очень напоминает графит. Especially aggravation winter. Особенно если есть ухудшение зимой. So this is not a big remedy, but a very important remedy. Этот препарат мы считаем не очень большим, но это, тем не менее, препарат очень важный. So in the skin, again, I repeat, herpes genitalis. Еще раз повторяю, значит, это генитальный герпес. In aggravation winter, amelioration summer. Ухудшение зимой, улучшение летом. With the discharges with a smell. Выделение с плохим запахом. The location is fingers, toes, and occiput. Высыпание на пальцах рук, ног и на затылке. One among the three major winter remedies. Один из трех самых главных препаратов с ухудшением зимой, как бы зимних препаратов. Graphitis and soreness. Graphite. The other two are graphitis and soreness. И два других являются графит и псоринум. I think we have almost covered the whole petroleum. Mostly we are explaining the clinical symptoms. Мы почти закончили петролиум, объясняя его клинические симптомы. The symptoms which are clinically verified several times. Это симптомы, которые уже верифицированы многократно. They found most useful. И вот эти симптомы являются для нас наиболее полезными. One more thing is about the potency. А теперь по поводу потенции. Potency, it is better you go to the higher potencies or start with the medium potency like 200 and go up. Лучше начинать с более высоких потенций, таких как 200, и подниматься выше. Another important thing is the dosage. Еще очень важна дозировка. Those people who have severe aggravations, especially with the discharges, it is better to give divided doses. Если у нас есть пациенты, у которых кожа в плохом состоянии, особенно если есть у нас какое-то сочение или мокнутие, есть какие-то выделения из кожи, лучше всего это давать в разделенной дозе. Because as I usually tell in my lectures, people who have skin complaints with the discharges, we must be very careful when we start the treatment. Поэтому я всегда говорю, если у нас есть пациент, у которых высыпания на коже не сухие, а с какими-либо выделениями, мы должны очень осторожно подходить к их лечению. Because when we start the treatment, we don't know exactly the susceptibility of the patient, whether it is high or low, we don't know. Потому что когда мы начинаем лечить, мы не знаем, какая степень чувствительности пациента, она высокая или низкая. So better to start with the 200 potency. Поэтому мы рекомендуем начать с потенции 200. Just one pill or divided. Давать не больше, чем один шарик, или еще лучше как бы разделить эту дозу. This is very important in all skin diseases with the discharges. Это очень-очень важное наблюдение для всех кожных болезней, где у нас есть выделение. Okay, we have finished petroleum. Our next webinar will be on August 12th. Мы закончили петролиум. Наш следующий вебинар будет 12 августа. And the topic will be nitric acid. И темой у нас будет ацетум нитрикум. Okay, I think now we can go to the question and answer session.
А теперь мы переходим к сессии вопросов и ответов.